أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما
بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة أنت مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana petang yang mulia ini sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada dalam majlis ilmu. Untuk berada dalam majlis ilmu. Ini satu anugerah yang besar. Ini adalah satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kita syukuri dan kita kena harap supaya nikmat ini berterusan kekal kepada kita dan kita kena rasa takut nikmat ini ditarik semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita tidak mensyukuri nikmat ini. Bila kita bergerak kaki kita untuk mencari majlis-majlis ilmu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita menuju ke syurga dia. Dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita kepada redha dia. Allah Subhanahu wa ta'ala buka jalan kepada kita untuk nak masuk ke dalam syurga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sesiapa yang melewati ataupun melalui berjalan pada satu lorong atau jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudahkan untuknya jalan menuju ke syurga. Sebab ilmu itu sebenarnya jalan ke syurga. Begitu juga amal adalah jalan ke syurga. Kalau Tuhan buka pintu ilmu kepada kita, Tuhan buka pintu amal kepada kita, masuk dia Tuhan buka pintu syurga kepada kita. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat ataupun dengan anugerah dapat berada dalam majlis ilmu. Dan kita kena minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan nikmat ini sehinggalah kita mati. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi dalam perbicaraan dalam permulaan kitab pada awal ataupun permulaan kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Masih intro baru nak cerita tentang isi kandungan yang akan dibicarakan dalam kitab ni. Yang mana kitab ni akan membicarakan tentang 7 aqabah, 7 orang kata tempat tinggi yang perlu didaki oleh seseorang untuk menjadi ahli ibadat. Makna kalau tak daki 7 pendakian ini, maka dia tak akan jadi ahli ibadat. Dengan makna ibadat dia tu kalau ada yang sedikit, kalau banyak yang bukan ibadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum pada ni kita dah sampai kepada penjelasan ringkas tentang aqabah yang ke berapa dah? Aqabah yang pertama ilmu, yang keduanya taubat, yang ketiganya al-awaiq. Aqabah awaiq dengan makna asyawaril, makna penghalang, bukan penghalang lah, yang memesongkan kita daripada terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memesongkan kita daripada terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sampai kepada mana dah baru ni?
65 dekat 63 dekat Ar-Rabi'u anwa'ul qadha. Okey, baca daripada awal. Makna falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdi. Tak baca yang keempat ya, fadal. Baca daripada awal. Falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdi al-ibadah. Kita ulang sikit. Iyalah. Kita baca daripada awal. قوامي ورزق. والثاني الأخطار من كل شيء تخافه أو ترجوه أو تريده أو تكرهه ولا تدري صلاحه في ذلك أو فساده فإن عواقب الأمور مبحمة فيشتغل قلبه بها فإنه ربما يقع في فساد أو مهلكة. والثالث الشدائد والمصائب تنفض عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب بمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس. فكم من غصة يتجرأها وكم شدة تستقبله وكم هم وحزن يعترضه وكم مصيبة تتلقاه. والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلول والمغوي تريد عليه حالا فحالا ونفسه تسارع إلى سكت وتبادر إلى الفتنة فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض أربعة فاحتاج إلى قطعها فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه في مواضع الرزق وتفويضه إلى الله في مواضع الخطر والصبر عند نزول الشدائد والرضاء عنده نزول القضاء. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وتسديده وحسن تأييده. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر فإذا نفسه فاكرة كسلا كيف لا تنشط ولا تنبعث بخير كما يحق وينبغي، وإنما ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة وبطالة
بل إلى شر وفضول وفضول وبلية وجهالة، فاحتاج معها إلى سائق يسوقها إلى خير وطاعة وينشطها فيه، وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية ويفتورها عنه، وهما الرجاء وهما الرجاء والخوف. فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها لذلك وينشطها الخوف من أليم عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة. هنا زاجر يزجرها عن المعصية وينجبها ويفتورها عن ذلك، فهذه عقبة البواعث استقبلتها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين الذكرين، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها. بهذين المذكورين tanda lagi. Zikrain ni dua zikir, makna mazkurain dua yang disebut tu, iaitu ar-raja dengan al-khauf. Fa akhadha fiha فقطعها فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة، فلم يرى عاققا ولا شاغلا ووجد باحثا وداعيا. طيب، فتح الله عليك وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Jadi kita masih membicarakan tentang Aqabah yang ke berapa? Yang ke berapa dah? Pertamanya Aqabah ni baru intro ni, tak masuk lagi ni. Baru intro baru. Yang pertamanya Aqabatul ilmi. Yang keduanya Aqabatut taubah. Yang ketiga Awaiq. Kita masih dalam Aqabah Awaiq. Ya ke? Bukan. Kita dah masuk kepada Aqabah Al-Awarid. Awarid. Ini baru intro. Nanti Kak Gigi Imam Ghazali akan detailkan perbicaraan dia. Ini dia nak khabar bahawa seseorang itu dalam perjalanan dia menuju kepada Allah, dia kena hadapi, dia kena daki Aqabah ini, supaya ibadat dia benar-benar jadi ibadat. Ibadat dia tu maknanya ibadat yang banyak, orang kata yang tinggi dari segi kualiti ataupun dari segi kuantiti. Yang tinggi dari segi kualiti, dari segi kuantiti. Agak senyap sikit deh. Buat tu cakap tu senyap sikit. Dalam masjid ni orang tak cakap kosong gitu. Senyap sikit. Maknanya kita kena hormat majlis ilmu. Dalam masjid ni tempat untuk kita zikrullah, untuk kita bincang tentang agama Allah, bukan untuk kita bincang kosong. Kita kena hormat masjid. Kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, kita kena muliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sampai tak ni. Yang keempat dah.
Yang keempat iaitulah anwa'ul qada, pelbagai jenis qada. Makna ada qada, ada ketentuan yang pahit dan ada ketentuan yang manis. Dia ini antara perkara yang menghalang kita untuk menjadi hamba, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang pahit menyebabkan kita berhenti daripada terus berjalan. Hak yang manis pula menyebabkan kita tak sedar diri. Akhir sekali kita melencong, tidak meneruskan perjalanan. Dua-dua tu sebenarnya menghalang kita. Bila bagi orang yang tidak berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia beri nikmat, maka dia kufur dengan nikmat tu. Maka perjalanan dia terhalang. Bila dia ditimpa musibah, dia putus asa daripada rahmat Tuhan. Dia sibuk dengan musibah itu, menyebabkan dia juga akan terhalang. Jadi ini antara penghalang-penghalang seseorang dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warabi' anwa'ul qada' min Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya ialah jenis-jenis qada'. Qada' maknanya ketentuan Allah. Al-Asy'ariyah bila sebut al-qada' maknanya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut al-qadar maknanya apa yang diadakan oleh Allah. Qada' dan qadar, ketentuan dan apa yang diadakan oleh Allah. Kita kena beriman dua-dua ni. Dengan makna kita kena beriman kepada qada'. Kita yakin apa saja yang berlaku ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ditulis oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum daripada 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan juga bumi. Nabi kata apa? Rufi'al qalam, pena itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan kertas itu telah kering dakwahnya. Dengan makna wajib kita kena percaya dan kita kena redha apa sahaja yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk. Dengan makna kita yakin bahawa ianya datang daripada Allah, ianya telah ditetapkan oleh Allah, dan ianya ditetapkan oleh Allah, dan ianya diadakan oleh Allah. Sama ada yang manis ataupun yang pahit, sama ada yang kita suka ataupun apa yang kita tak suka. Mana tadi? Okey. Anwa'ul qada'i min Allah Subhanahu wa ta'ala bil hulwi wal murri. Makna qada' ketentuan yang manis, wal murri, dan ketentuan yang pahit. Ketentuan yang manis ni ketentuan yang baik, yang kena dengan kehendak kita, yang kita tak rasa sakit, kita tak rasa pahit dengan berlakunya perkara tersebut. Wal murri ni yang tak kena dengan tabiat kita, yang tak kena dengan nafsu kita. Musibah, sakit, susah, dahaga, lapar, ini semuanya adalah ketentuan yang mur. Ketentuan yang mur juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taridu alaihi halan fahalan, yang mendatangi, yang datang kepadanya halan fahalan, satu ketika. Maknanya yang orang kata sentiasa datang kepada dia. Ini semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa letih, kadang-kadang kita rasa segar, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita derita, kadang-kadang kita dalam nikmat, kadang-kadang kita dalam musibah. Ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini
Orang kata qada ini, kalau tak kena dengan cara dia, dia menghalang kita daripada terus berjalan. Kerana ditimpa musibah, akhir sekalinya kita tak mari ke masjid. Kerana ditimpa musibah, akhir sekalinya kita tak belajar, kita putus asa. Kerana dapat nikmat, akhir sekali tak ingat ke masjid, tak ingat ke belajar. Dia serupa je antara nikmat dengan musibah. Tapi bagi orang yang Tuhan jaga, ketika dia mendapat nikmat, dia akan lebih dekat dengan Allah. Ketika dia ditimpa musibah, dia akan jadi lebih dekat kepada Allah. Dalam dua keadaan itu baik untuk dia. Tapi bagi orang yang Tuhan tak sayang, ketika dapat nikmat, dia jadi kufur nikmat. Ketika ditimpa musibah, dia jadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wan nafsu tusari'u ila sukhtin. Maka nafsu kita berhadapan dengan qada ini, dia cepat apa? Suhtin, cepat marah, cepat tak setuju, bengang. Kalau benda hak dia suka, dia sukalah, dia jadi melampau pula. Benda hak dia tak suka, cepat kepada suhtin, maknanya cepat kepada marah, benci, keluh kesah. Wa tubadiru ilal fitnah. Tubadiru ilal fitnah ni, tusari'u dengan tubadiru makna sama. Tubadiru dengan makna dia bersegera, ilal fitnah. Fitnah dengan makna mukhalafah. Sepatutnya dia bersabar tapi dia kufur. Sepatutnya dia bersabar tapi dia keluh kesah. Sepatutnya dia bersyukur tapi dia kufur. Apa yang Tuhan timpa kepada dia tak suka. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang dia rasa buruk. Aksiden kita tak suka. Musibah menimpa kita tak suka. Jadi nafsu kita dia bersegera kepada fitnah. Dengan makna bersegera daripada fitnah. Maksudnya dia bersegera kepada mempersoalkan apa yang berlaku. Sebab apa berlaku begini? Sebab apa berlaku ke aku? Sepatutnya berlaku kepada orang lain. Akhir sekali perkara tersebut akan menghalang perjalanan dia menuju kepada Allah. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaridil arba'ah. Maka akan berhadap kepadanya di sini. Maknanya dia akan jumpa di sini aqabatul awaridi al arba'ati. Iaitulah aqabah, kita kata aqabah awarid. Aqabah makna sesuatu yang perlu dia dah daki. Makna dia perlu menggunakan tenaga dia. Dia perlu kena korbankan masa dia untuk dia nak mengatasi benda ni. Jadi benda ni sebenarnya dinamakan dengan al-awarid. Awarid daripada perkataan arid. Arid maknanya penghalang. Arid bermakna mani', mawani', yang menghalang dia. Maka perjalanan dia pun terhenti bila dihalang. Kalau dia tak cuba untuk nak mengatasi penghalang-penghalang ini. Penghalang dengan makna yang menghalang perjalanan dia, yang terlentang ataupun terbentang atas jalan dia. Guana-guana pun dia kena carilah. Cari apa-apa, orang kata gaji ke, akak ke, waktan klien ke, ikut pandai lah. Mana kalau lock gitu, maka dia akan berhenti di situ. Mana bila dia berhenti di situ, tak ke manalah dia ni. Fahtaja ila qat'i'a bi arba'ati asya'. Maka dia perlu untuk melewatinya, untuk mengeraknya, untuk mengatasinya bi arba'ati asya', 4 perkara. Pertamanya at-tawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi, pada tempat rezeki. Maknanya dalam urusan rezeki, jangan sekali-kali rezeki itu menghalang dia daripada berjalan menuju kepada Allah, daripada melatih diri untuk taat kepada Allah. Bahkan orang kata nak mengatasi masalah rezeki ni, cara dia iaitulah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal apa dia? Dia serah urusan rezeki itu kepada Allah. Dia jangan senokkan otak dia dengan urusan rezeki. Sampai waktu ada majlis ilmu, dia berhenti, dia pergi majlis ilmu. Sampai waktu dia beribadat, dia berhenti,
dia pergi buat ibadat. Rezeki dia tetap ada kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin. Bukan makna dia tak berusaha, tapi dia tak senokkan otak dia tu dengan rezeki. Kadang-kadang kerana fikir terlalu rezeki, takut tak dapat rezeki, daripada molek-molek mari masjid, tak mari masjid. Kerana takut tutup kedai kat kita, tak ada rezeki dah. Rezeki dia tetap ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezeki dia ke atas Allah. Allah jamin dah. Yang pentingnya kita buat apa yang Tuhan suruh buat dalam konteks rezeki. Untuk makanan kita, minuman kita, tempat tinggal kita cari. Boleh ke tak boleh itu bukan kerja kita. Dan pasti ada rezeki untuk kita. Sebab rezeki ini antara benda yang dijamin oleh Allah. Cuma ada orang boleh rezeki banyak, ada orang boleh rezeki sikit. Abu Yazid Al-Bastami bila ditanya, awak duk ibadat begini, sibuk dengan mengajar, ambil rezeki daripada mana? Abu Yazid kata, Allah Tuhan kami yang beri makan kepada anjing dan juga babi, adakah dia tak akan bagi rezeki kepada Abu Yazid Al-Bastami? Tengok ni makna orang yang kuat. Bukan kata tawakal kepada Allah maknanya tak kerja dah. Bukan tak kerja, dia kerja. Tapi tak nebang. Sebab kerja itu hanyalah asbab untuk mendapatkan rezeki. Yang memberi rezeki itu bukan kerja. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki kepada kita bukannya kerja kita, bukan majikan kita. Yang bagi rezeki kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang jual pisang di Mesir. Dia tulis di gerobak dia tu, gerobak yang dia tarik dengan kedai dia tu. Dia kata, bagaimana aku takut kepada kefakiran sedangkan Tuhanku Tuhan yang maha kaya. Tengok wak dia punya pegangan dia tu. Ini kadang-kadang kerana takut kepada rezeki kita langgar perintah Tuhan. Bukan setakat kita tak laksanakan perintah Tuhan, kita tak buat taat, bahkan kita jatuh dalam maksiat kerana takut kepada rezeki. Ramai mana orang menipu orang kerana nak rezeki. Ramai mana orang yang makan makanan yang haram, dengan sebab makan haram habis ibadat dia Tuhan tak terima kerana takut kepada rezeki. Seakan-akan tak ada rezeki bagi dia kalau dia tidak menipu, kalau dia tak dapatkan daripada cara yang haram. Sedangkan kalau dia buat dengan cara yang haram ataupun dia buat dengan cara yang halal, rezeki dia tetap dia dapat. Kalau pada hari tersebut Tuhan tetap dah rezeki dia RM5, kalau dia lebong orang pun RM5 kau. Kalau dia tak lebong orang pun RM5 juga. Kalau dia orang cerdik, dia akan pilih rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Tapi kerana takut dalam urusan rezeki ni menyebabkan seseorang itu langgar, orang kata perintah Allah. Rezeki ni kadang-kadang dia menghalang kita daripada untuk kita latih diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sedar hakikat tu. Jadi jangan sekali-kali kita jadikan rezeki itu penghalang untuk kita. Cara nak mengatasi orang kata urusan rezeki ni, cara dia tak lain tak bukan kita tawakal kepada Allah. Tawakal ni makna kita serah urusan. Macam kita serah urusan kita kepada peguam. Untuk kes mahkamah kita. Kita rasa dia berperut lagi. Tak dah. Selama mana kita yakin bahawa peguam itu adalah peguam yang profesional, peguam yang hebat, kita tak takut dah. Kita serah ke dia. Sebab 2-3 kali masuk kes menang. Sama ada betul salah bab lain. Tiba-tiba kita serah pada dia. Kita tak perlu fikir dah file ada di mana, nak jumpa dengan siapa, tak perlu, serah pada dia. Maka begitulah kita dengan Allah. Allah lah sebaik-baik orang kata Tuhan untuk kita serah urusan kita kepada dia. Itu namanya tawakal. Tawakal ini orang panggil amalan hati. Dia tidak bertentangan dengan amalan zahir. Amalan zahir tu kita bekerja sebab Tuhan suruh kita cari kerja. Tuhan suruh kita cari rezeki, maka kita cari. Dalam waktu yang sama jangan kita sibukkan otak kita dengan urusan rezeki, ataupun kita takut kita tak ada rezeki sampai ke peringkat kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kita serah pada Allah. Kita laksanakan tugas kita. Tugas kita pergi. Tugas kita usaha untuk nak faham. Faham tak faham tu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu. Kalau kita ambil sikap tu, kita lah orang yang paling bahagia. Kita lah orang yang memiliki otak yang paling tenang. Kaki kita lah orang yang paling banyak pengetahuannya, kefahamannya, sebab otak kita tenang. Antara sebab kita tak boleh masuk ilmu ni, sebab otak kita serabut. Jadi kita kena tenangkan otak kita tu dengan cara kita serah urusan ilmu itu kepada Allah. Kita sibuk diri kita dengan kerja kita. Kerja kita apa? Kita start motor, kita pergi ke masjid, kita bawa kitab, kemudian kita fokus, kemudian kita tulis apa yang disyarahkan, kemudian kita ngapa, kita ngulang semula, kita beramal dengan apa yang telah kita tahu. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bila kita serah kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan urus kita. Segala urusan kita tu akan diurus oleh Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang serah urusan dia kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukup Allah untuk dia. Segala urusan dia akan diurus oleh Allah. Kalau peguam kita serah urusan kita kepada dia, kita relax dah. Apa lagi kalau kita serah urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Cuma bergantung kepada keyakinan kita lah, sejauh mana kita yakin. Sejauh mana kita yakin. Mula-mula memang berat. Perjalanan menuju kepada Allah, permulaan dia sabrun, kena banyak sabar, dan penghujung dia syukrun, Tuhan akan bagi anugerah. Awaluhu sa'bun wa ta'bun. Permulaan dia, orang kata permulaan dia payah. Permulaan dia payah. Tapi penghujung dia ialah anugerah. Sebab benda ni benda mahal. Bila benda mahal, bukan semua orang dapat, kecuali orang yang nak dan orang yang benar pada nak dia. Baik, maknanya bukan maksud tawakal kita tak berusaha, bukan. Tawakal kita berusaha, tapi urusan boleh ke tak boleh, itu kita serah kepada dia. Kita tak senakkan otak kita. Ini kena latih. Kita kena latih. Latih. Akhir sekali kita menjadi semakin kuat. Sebab kita nampak semakin jelas. Muncaknya tak perlu usaha-usaha dah. Kait dengan rezeki kita tak ada bimbang langsung. Yang penting kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perintah Allah iaitulah cari rezeki. Tapi janganlah cari rezeki tu sampai ke peringkat kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wat-tafwid ila Allah fi mawadhi'il khatari. Khatar makna kebimbangan kita. Rezeki ni apa yang rezeki ni Allahumma salli ala Muhammad. Rezeki lah. Kita faham makna rezeki, ma bihin tufa'. Apa yang kita dapat manfaat daripada dia. Yang keduanya kebimbangan yang menghalang kita. Kita bimbang. Bimbang apa? Bimbang benda yang kita nak tak boleh. Dan bimbang benda yang kita tak boleh berlaku. Kerana kebimbangan ni kadang-kadang kita langgar perintah Tuhan ni. Ramai mana orang yang orang kata orang perempuan yang muda-muda yang mengandung anak luar nikah, sebab apa? Sebab dia takut. Dia takut apa? Dia takut dia kehilangan kasih dia tu. Dia takut dia kehilangan kasih dia. Sebab kasih dia janji, kasih dia kata kalau mu buat sombong, aku tinggal. Kerana kebimbangan dia takut dia terlepas daripada kasih dia tu. Akhir sekali berlakulah perkara-perkara yang buruk. Ini banyak kes berlaku perkara yang buruk. Bila berlaku perkara buruk, kasih dia tinggal kat dia. Dia berasa bila dia buat gitu, dia langgar perintah Tuhan tu, dia dapat apa yang dah. Kita akan dapat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk kita, baik ataupun buruk. Banyak mana kita bimbang apa benda yang kita nak tu tak dapat, maka kita ngupak sama-sama dengan
dengan orang-orang yang mengumpat, sebab kita nak sesuatu daripada dia, dengan harapan supaya kita dapat sesuatu daripada dia. Kita bimbang kalau kita tak layang dia ngumpat, lagi kita tak boleh projek daripada dia. Tak boleh stabuk. Kita tertipu dengan bisikan syaitan. Tapi orang yang tegas, bila orang kata sesuatu tu berlanggar, canggah dengan kehendak Allah, perintah Allah, aku tak akan buat. Mu nak beri ke tak nak beri, tak ada hal. Yang beri bukan mu. Mu hanyalah sebab sampainya rezeki kepada aku. Hak ni kebiasaan dia didapat. Sebab orang nampak dia ada prinsip. Jadi jangan jual prinsip kita. Prinsip kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jujur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan kebimbangan benda yang akan datang, bimbang dengan sepatutnya benda akan datang tak perlu kita bimbang selama mana kita taat kepada Tuhan. Sebab benda yang akan berlaku, dia akan berlaku. Kita bimbang setara mana pun, kalau ditetapkan oleh Allah ianya berlaku, dia tetap akan berlaku. Kita bimbang setara mana pun, kalau Tuhan kata tak berlaku, dia tetap tidak akan berlaku. Ini yang Imamul Haddad sebut dalam syair dia, la tuksiru hammak ma quddir yaku. Jangan kamu tambahkan lagi kebimbangan kamu, kesedihan kamu. Kerana apa? Kerana apa yang ditakdirkan itu pasti akan berlaku. Benda yang Tuhan takdir pasti akan berlaku. Kita nak lari ke tak nak lari, tetap berlaku. Yang pentingnya kita tak buat benda yang dimurkai oleh Allah. Kalau yang berlaku itu sesuatu yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau yang berlaku itu sesuatu yang buruk, kita sabar atas ketentuan Allah. Dalam dua keadaan kita akan mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi cara untuk kita nak atasi, lagi Imam Ghazali akan detailkan dalam isu kebimbangan ni. Bimbang benda yang kita nak, kita tak dapat. Bimbang benda yang kita tak mampu, ianya berlaku. Tafwid ilallah. Tu jawapan dia. Kita serah kepada Allah. Hak akan datang, kita serah kepada Allah. Tu bukan kerja kita. Hak akan datang, kita serah kepada Allah. Hak tu bukan kerja kita. Hak tu kerja Allah. Jadi jangan kerana kita nak sesuatu yang akan datang menyebabkan kita langgar perintah Allah, menyebabkan kita terhenti daripada beribadat kepada Allah. Ramai mana orang yang taubat, aku tak nak ngumpat dah, tiba-tiba depan dia orang besar contohnya, yang dia perlu kepada projek ni sebab ngumpat pula sekali lagi. Banyak mana berlaku begitu. Kerana apa? Ini kerana kebimbangan. Bila ada bimbang, maka dia akan menghalang perjalanan kita. Bila ada bimbang, akan menghalang perjalanan. Sebab apa tak mari ke masjid? Sebab takut dekat nak raya dah ni, nak beli kursi, takut dak dang, nak ipung pitih. Jadi kita tumpu untuk ni lah, untuk kerja lah. Sebab kita bimbang, apa benda yang kita nak tu tak tercapai. Kebimbangan itu menghalang kita daripada datang ke masjid, daripada sembahyang sunat tarawih yang hanya ada pada bulan puasa sahaja. Sebab kebimbangan. Kita bimbang, esok takut kita letih, maka kita tak bangun sembahyang tahajud. Kita bimbang, Allah, kalau aku bangun main tahajud, esok aku nak benda jadi ngatuk pula, aku nak kerja. Padahal tak berlaku lagi pun. Kalau bangun pun tak lama, bos tengah jam je. Lepas tu tidur lah pula. Ini kebimbangan yang menghalang kita daripada menjadi ahli ibadat. Kebimbangan yang menghalang kita daripada terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita nak atasi dia, kat Imam Ghazali akan detail. Ini dikabur secara umum dulu. Cara dia dengan cara tafwid. Hak akan datang kerja Tuhan, serah kepada Tuhan. Hak penting hari sekarang aku kena taat kepada Tuhan. Sekarang aku kena taat kepada Tuhan. Aku tak boleh langgar perintah Tuhan. Dengan cara tafwid. Wasabri 'inda nuzuli syada'id. Hak ni ini untuk nak mengatasi penghalang yang ketiga, iaitulah syada'id. Syada'id dan apa? Syada'id dan masaib. Syada'id ni orang kata kesusahan.
yang menimpa kita, kesusahan-kesusahan yang menimpa kita, kemiskinan, tak, mana susah, tak ada harta, ni kesusahan yang menimpa kita, syada'id, masaib, musibah yang menimpa kita, dengan sakitnya banyak syada'id. Kadang-kadang kerana datangnya benda ni, dia menghalang kita daripada terus berjalan menuju kepada Allah. Jadi macam mana cara untuk kita menghadapi benda ni? Imam Ghazali kata, wasabru inda nuzuli syada'id, dan sabar ketika turunnya kesusahan, turunnya musibah, kita sabar. Makna telang kepahitan kesusahan itu, telang biar degung. Makna kalau kita susah, kalau kita berhenti daripada ibadat, orang kata kesusahan kita tu tak akan hilang juga, sama je. Sakit kita tu tak baik juga. Kalau kita tak pergi semayang kerana sakit sebagai contohnya, kita tak pergi semayang Jumaat, makna kalau kita duduk rumah pun sakit kau. Kecuali kalau kita duduk rumah tu ada obat itu, obat ini, jadi kita kurang sakit daripada boleh kau tak sakit ke. Kau ni duduk rumah pun sakit je kau. Kita sakit, orang kata sakit kepala contohnya, sehingga terhalang kita daripada hadir majlis ilmu. Kalau kita duduk di bilik pun sakit kepala juga, sama je. Bahkan sini sakit kepala, boleh rahmat Tuhan, malaikat tolong doa. Sana sakit kepala saja-saja. Kadang-kadang sakit kepala tu orang panggil musibah, orang panggil syada'id, yang menimpa kita, menghalang kita daripada perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara dia redha. Redha dengan makna kita telang bulat-bulat benda tu. Jangan protes kepada Allah, kena husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Payah, tapi kalau kita latih boleh. Payah memang payah, tapi kalau kita latih boleh, insya-Allah. Itu kita kena nak, kalau boleh duduk dengan orang yang terlatih tu. Bila duduk dengan orang yang terlatih, duduk dengan dia tu pun satu kekuatan untuk kita dah. Duduk dengan dia pun satu kekuatan untuk kita. Baik. War-ridha 'inda nuzulil qada', dan juga redha ketika turunnya ketentuan Tuhan. Bila turun ketentuan Tuhan, kalau akhtar tadi benda tak berlaku lagi. Hak ni benda yang berlaku ni. Penghalang yang ketiga ni, syada'id wal masaib ni, orang kata benda yang sedang berlaku. Manakala al-akhtar tu benda yang tak berlaku lagi. Kita takut je, takut berlaku gitu, takut berlaku gini, takut itu, takut benda yang kita nak tak dapat, takut benda yang kita tak mahu berlaku. Hak tu baru ketakutan. Setengah orang dengan ketakutan tu jahanam dah dia punya hidup dia. Ada orang dia takut tak lulus periksa, awal semesta. Bila dia masuk dalam kelas, tengok Allah buku payah bahasa Arab, Allah gagal dah aku. Bila gagal dia sibuk dengan gagal aku tu, dengan takut, jadi tension, jadi itu, jadi ini. Akhir sekali dah buat persiapan, gagal sungguh ti. Kebimbangan itu menghalang dia daripada kejayaan. Kalau dia orang cerdik, aku takut benda akan datang, aku tak tahu lagi sama ada aku berjaya atau tak berjaya. Aku sekarang ni aku kena usaha. Tak boleh 100%, boleh 80%, 50%, 40%. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Benda tak boleh semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Akhirnya dia pun berusaha. Bila berusaha, mana ada dia boleh jawab. Tak berusaha, tak boleh jawab. Jadi orang yang gagal. Dengan makna kebimbangan itu, apa akan datang tu menjadi penghalang kepada dia untuk memperolehi kejayaan. Kerana tu kita guna kaedah, daripada badak baik kuda, daripada tak ada baik ada. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang tak boleh kita nak dapat semua sekali, jangan kita tinggal semua sekali. Baik. Jadi sini redha dengan turunnya qada, ketentuan Allah. Biasanya ketentuan yang buruk lah. Ketentuan yang buruk kita kena redha. Kalau ketentuan yang baik kita kena syukur. Bila syukur, dia akan mendorong lagi kita untuk taat kepada Allah. Begitu juga bila kita redha, dia akan mendorong kita untuk kita taat kepada Allah. Fa akhadha fi qat'i hadhil aqabah, maka dia mula akhadha sini bukan dengan makna ambil. Akhadha sini dengan makna syara'a. Dia mulalah fi qat'i hadhil aqabah, dia mula melewati aqabah ini, dia mula mendaki aqabah ini. Siapa dia?
Orang yang ada cita-cita untuk menjadi abid itu. Wa tasdi' biiznillah, dengan keizinan daripada Allah. Kalau Tuhan tak izin tak mampu juga. Kerana kita perlu sangat-sangat orang kata merendah diri di hadapan Allah, minta orang kata kekuatan daripada Allah. Wa tasdidihi, pertolongan Allah, izin daripada Allah. Tasdidihi, tasdid Allah membetulkan dia, betulkan perjalanan dia sehingga dia betul-betul berada di atas track menuju kepada kejayaan. Wa husni ta'yidihi, dan sokongan daripada Allah. Husni ta'yil, keelokan sokongannya, sokongan Allah yang elok-elok itu, sokongan daripada Allah yang membantu kita untuk kita terus berjalan. Jadi inilah yang orang kata menjadi asbab kejayaan bagi seseorang yang nak menjadi abid. Maknanya kita tak ada daya dan upaya melainkan dengan keizinan Allah, melainkan dengan sokongan dan pertolongan daripada Allah, melainkan sokongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 4 penghalang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Satunya apa? Rezeki. Ni kalau kita salah berinteraksi dengan rezeki, maka dia jadi penghalang. Tapi kalau kita tak salah, dia jadi pendorong. Rezeki kita cari sebab apa? Sebab nak cari rezeki untuk kita taat kepada Allah. Bukan nak cari rezeki untuk taat kepada Allah sampai ke peringkat kita langgar perintah Allah. Tak akan berlaku begitu. Jadi rezeki itu rezeki yang baik untuk kita. Cari rezeki hak tu boleh pahala besar pula. Perjalanan kita kepada Allah menjadi semakin cepat. Kebimbangan. Jadi rezeki ni macam mana untuk kita nak atasi dia supaya dia tak jadi penghalang kepada kita, dengan cara kita tawakal. Serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan duk serabut otak kita. Benda yang berlaku tetap berlaku. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Kalau banyak, bersyukur, alhamdulillah. Kalau sikit, bersabar. Juga baik untuk kita. Yang keduanya apa? Al-akhtar, kebimbangan kita. Bimbang apa? Bimbang apa yang kita nak, kita tak dapat. Bimbang apa yang kita tak mampu, ianya berlaku. Nak atasi dia, tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan duk senok kepala otak kita dengan sesuatu yang menjadi kerja Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari kata, ijtihaduka fima dumina lak, kamu bersungguh-sungguh terhadap apa yang Tuhan jamin dah untuk kamu, antaranya rezeki kamu. Wa taqsiruka fima tuliba mink, dan kamu cuaikan, kamu abaikan, kamu tak laksana dengan sempurna sesuatu yang Tuhan perintah kepada kamu. Dalilun, ini adalah dalil ala intimasi basiratin mink, yang menunjukkan mata hati kamu itu masih lagi tertutup. Mata hati kamu tu tak terbuka. Mu meraba-raba, mu meraba-raba dalam kehidupan, mu tak tahu apa yang sepatutnya kamu lakukan. Patutnya kita kena dahulukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, dan kita janganlah senokkan otak kita dengan sesuatu yang Allah telah jamin untuk kita. Allah sebut, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu benda pun yang melatih atas muka bumi ini melainkan rezekinya adalah ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita itu wasilah untuk dapat rezeki, bukan kerja kita yang bagi rezeki kepada kita. Majikan kita itu sebab kita dapat rezeki, bukan dia yang bagi rezeki kepada kita. Jangan kerana nak rezeki daripada dia menyebabkan kita langgar perintah Tuhan kita dah. Dia kalau dia halang kita, dia pesongkan kita daripada Tuhan kita, maka kita tengok dia tak ada nilai apa pun, seposen pun tak ada nilai. Ini jiwa orang yang beriman. Hati dia tetap ma'allah wa billah, hati dia tetap bersama-sama dengan Allah. Billah, dengan Allah. Lillah, kerana Allah. Fillah, untuk Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Okey. Mana tadi? Falamma faragha min qat'iha, apabila dia selesai min qat'iha, daripada mengeraknya. Mengerak sini dengan makna melewatinya. Dalam konteks bukit, mendakinya. Makna dia berjaya dah mengatasi 4 perkara ni, dan 4 perkara ni tak jadi penghalang dah untuk dia.
maka dia boleh berjalan dengan laju. Jalan dengan laju. Jalan dengan laju tu maknanya nak ibadat lah, nak ibadat. Nadhara, dia perhati. Fa idzan nafsu fatiratun kasla, tiba-tiba dia dapati nafsu dia, diri dia ni fatirah. Fatirah dengan makna dhaifah, lemah, tak semangat. Kasla, malah untuk beribadat. Penghalang tak ada dah, tapi tak ada motivasi. Penghalang tak ada dah, tapi tidak ada motivasi nak beribadat. Allah malahnya, nak bangun malam Allah malahnya, Allah nak berzikir malahnya, nak selawat malahnya, padahal tak ada kerja apa pun. Bukan kata ada kerja, duduk saja je, duduk dengung je. Nak boleh sebut Allahumma salli ala sayyidina, oh beratnya, malah tak semangat. Itu makna fatirah. Himmah aliyah, himmah yang kuat. Satu lagi himmah fatirah, himmah yang lemah, himmah yang tidak bermain. Fatirah ni maknanya dia dapati diri dia tu tak bermain, tak kuat untuk nak beribadat. Kasla, malah. La tanshatu, tidak cergas, tak sungguh nak. Wala tambaisu li khairin, dan tidak bangkit untuk buat benda yang baik. Dan memang itu sifat nafsu kita. Nafsu kita dia malah, dia berhidup relax, berhidup duduk sembang kosong, dia berakhir benda tu. Kalau benda-benda hak beri manfaat, semestinya kena guna tenaga, kena habiskan masa tu, tidak suka lalu. Mana kalau kita ikut dia, kita jadi macam hanyut, jadi hanyut dibawa arus kelalaian yang akhir sekali menjatuhkan kita dalam api neraka Tuhan. Wal'iyadzubillah. Baik. Wa innama mailuha, akan tetapi wala tamba'isu li khairin, dan dia tidak bangkit untuk melakukan kebaikan, kama yahiqu, seperti mana yang sepatutnya. Yahiqu wa yang bari sama je makna dia. Seperti mana yang sepatutnya setiap hari kena baca Quran 1 juzuk sebagai talibul ilm, ambil berkat daripada Quran supaya tak masuk di kalangan orang yang lalai. Setiap hari kena selawat 300 kali sehari. Setiap hari kena bangun juga sembahyang tahajud 2 rakaat sebagai penuntut ilmu. Tapi malah buka je bola semangat selalu, buka je movie semangat selalu, hak kait dengan maksiat lagi semangat. Ini sifat nafsu ammaratun bisu. Jadi hak ni kita kena lawan ni. Kalau kita tak lawan hak ni, sampai bila-bila kita akan begini. Sampai bila-bila kita akan begini. Sedangkan hidup kita ni adalah peluang. Allah suruh kita ambil peluang untuk tingkatkan diri kita setinggi-tingginya di sisi dia. Dengan cara kita latih diri kita menjadi orang yang bertakwa, latih diri kita orang ahli ibadat, latih diri kita orang yang benar, latih diri kita orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, latih diri kita dengan sifat-sifat yang menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ikut nafsu perangai dia memang malah. Kalau hak yang merugikan, hak itulah yang dia sungguh. Baik. Wa innama mailuha, hanya kecenderungannya, keinginan nafsu abadan, selama-lamanya, ila ghaflatin, dia nak berada dalam keadaan lalai. Wada'atin, da'ah ni habis masa sia-sia, maknanya orang panggil berehat, nengung je. Wa rahah ni berehat, tak buat kerja apa. Wa batalah ni nganggur ni maknanya tak buat benda, baik duk nengung saja sambil-sambil tengok TV, lepas tu makan super ring. Tu je kerja dia, siang malam, pagi petang. Bal ila syarrin, bahkan ada waktunya dia cenderung kepada benda yang buruk. Benda yang buruk ni apa? Benda yang bila kita buat, kita akan berhadapan dengan janji buruk. Itu orang panggil benda buruk. Bila kita buat, kita akan berhadapan dengan janji buruk, hukuman daripada Tuhan. Ini benda yang haram, benda yang dilaknat. Wa fudulin, benda yang sia-sia. Fudul, benda yang sia-sia, habis masa gitu je. Wa baliyatin, baliyah bermakna musibah, yang menjatuhkan kita ke dalam musibah. Menjatuhkan, berakhir tak sembahyang subuh, dengan sebab tak sembahyang subuh tu jatuh dalam api neraka.
berakhir tak hadir majlis ilmu. Bila hadir pula, bila disebut sikit sensitif sangat sebagai contohnya. Akhir sekali kita dah ikat diri dengan majlis ilmu, kita akan terus jadi orang yang hina dengan kejahilan. Yang Allah suruh kita nyahkan kehinaan daripada hati kita, kehinaan daripada diri kita, nyahkan kejahilan daripada diri kita dengan cara belajar. Orang jahil ni orang hina, jahil ni hina. Dan ilmu itu mulia. Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dia pesan kepada anak dia Imam Ja'far As-Sadiq. Muhammad Al-Baqir ni cicit cuik kepada baginda Nabi Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, innal ilma syarif. Dia kata, wahai anakku, ayyuhal walad, wahai anakku, innal ilma syarif. Ilmu itu mulia sangat-sangat. Fa in kana fina lakana asyraf. Kalau ilmu tu ada pada kita, bertambah-tambahlah mulianya. Wal jahlu qabih. Dan jahil itu buruk sangat-sangat. Wa in kana fina lakana aqbah. Kalau jahil itu ada pada kita, maka bertambah-tambahlah buruk. Jadi dengan ada kejahilan, bererti kita berada dalam penghinaan. Nak bebaskan diri kita daripada penghinaan itu, kehinaan itu, kita kena berusaha dengan cara belajar. Sekurang-kurangnya kita jadi orang yang mulia dah apabila kita tahu bagaimana sekurang-kurangnya kita akan jadi orang yang mulia apabila kita dapat kenal siapa tuan kita, siapa Tuhan kita, dapat kenal ilmu akidah, dan kita dapat tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita dan bagaimana cara nak melaksanakannya. Hak zahir ilmu fiqh, hak batin ilmu tasawuf. Cara untuk kita nak bebaskan diri kita daripada kehinaan dengan cara mempelajari ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan belajar hak Wahabi, belajar hak Ahli Sunnah wal Jamaah. Belajar hak Syiah, belajar hak Wahabi, jadi semakin teruklah dan fiqh mazhab yang muktabar. Bukan fiqh hak bahar gambang, jumpa hadis, jumpa Quran terus keluarkan hukum. Bukan tu fiqh bahar gambang tu. Ni fiqh yang muktabar berdasarkan kepada 4 mazhab tu. Kemudiannya tasawuf yang muktabar, tasawuf sunni. Bukan tasawuf hak mengarut. Hak tasawuf aku Tuhan aku, bukan hak tu. Hak tu tak ada makna. Hak tu menjadikan seseorang tu lagi hina, yang akhir sekali menjatuhkan seseorang itu ke dalam kekufuran. Hak ni kita nak muliakan diri kita dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar dia datangnya daripada orang yang benar, berdasarkan kepada kefahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ilmu yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala manfaat pula ilmu yang ada pada kita. Sebab kalau ilmu tu tidak bermanfaat, tak ada makna apa. Walaupun ilmu tu ilmu yang benar, tapi kalau tak beri manfaat kepada kita, nak guna apa? Ilmu manfaat dia akan nyata apabila ia diamalkan. Jadi kita minta Allah bagi ilmu kepada kita, kemudian Allah bagi taufik kepada kita untuk kita amalkan ilmu yang ada pada kita. Baik. Fayasta'miluha fil masadih wa jahalatin, dan kejahilan, dan belagak kejahilan, dan beramal dengan amalan orang jahil. Orang jahil ni mana? Dia berahi tepik seorang-seorang, mulut dia kasar, cakap lapik kata-kata yang kotor, perangai dia buruk. Itu perangai orang jahil. Hak ni hak nafsu berahi, jalan dengan lagak tu, buka dada ni, kemudian sekali dengan nyanyi pula. Nyanyi lagu kononggok dia dalam asyik masyuk. Berasa hebat bila dia buat gitu. Orang dengar nak mutah, geli dengar. Suara molek sikit pada katok je. Tapi kerana kejahilan, dia berasa macam tak ada benda-benda. Berasa hebat pula. Dia berasa hebat dengan kebodohan. Sebab apa? Sebab jahil. Bila dia jahil, dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang jahil. Wala'iyazbillah.
Amalan orang yang jahil ni dekat sangat-sangat dengan api ni neraka, dengan penuh kesompongan, dengan penuh kebodohan. Tak nak beza mana maruah, mana sifat takabur dan seumpama dia. Wal a'yadu billah. Mana tadi? Fahtaja ma'aha ila sa'iq. Bila dia dapati bahawa diri dia ni malah, diri dia ni tak bermotivasi untuk nak beribadat ni. Dia kalau kita tak motivasi, kalau kita buat ibadat pun tak sungguh, kualiti tak comel. Apatah lagi nak suruh ibadat kita jadi banyak, lagilah gelak kampung. Kita malah nak semayang fardu je lah. Tu pun sambil semayang tu lambatnya habis tak imam ni, serabut dah aku sini. Dah nak semayang sunat lepas pada tu malang sikit lah, sebab tidak ada motivasi. Jadi nak suruh jadi ahli ibadat dia banyak dan ibadat dia berkualiti. Dia kena ada yang mendorong dia. Ada motivasi, kena cari motivasi pula. Makna kena daki pula sebukit lagi yang namanya bukit motivasi, supaya dia bernafsu untuk beribadah. Ni apa panggil benda ni? Fahtaja ma'aha ila sa'iqin, maka dia perlu kepada sa'iqin, kepada yang mendorong dia, yasuquha, yang mendorong dia, ilal khair, kepada kebaikan, wa ta'ah, dan juga ketaatan, wa yunshituha fihi, dan dapat mencergaskan dia padanya, pada kebaikan dan ketaatan itu, wa zajiran, dan dia juga perlu kepada zajir. Zajir ni yang menghalang dia. Zajir dengan makna mani', yang menghalang dia. Yazjuruha, yang menghalang dia, anis syarri, daripada keburukan, wal maksiat, dan juga maksiat. Makna kalaulah dia bermotivasi untuk melakukan ibadat, dalam waktu yang sama dia juga buat maksiat, maka tak ada makna. Ibadat dia tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada motivasi ni, motivasi untuk buat ibadat dan juga motivasi untuk meninggalkan maksiat. Barulah ibadat dia akan meningkat dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Kalau tidak, ibadat dia mungkin ibadat dia ibadat dah, tapi ibadat yang tidak cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yafturuha anhu, yang dapat yafturu yudaifu, yang dapat melemahkannya, melemahkan nafsu kita tu, anhu, daripadanya, daripada kejahatan dan juga maksiat itu. Itu makna zajiran yazjuruha anis syarri wal maksiyah. Wa huma, ni motivasi ni, pendorong tu apa? Satunya nama ar-raja, harap rahmat dan belas ihsan daripada Allah, harap kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita malah nak semayang sunat subuh, ingatlah hati, rugi kalau aku tinggal ni, sebab Nabi aku bagi tahu 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Mana apa yang Nabi bagi tahu, dunia dan segala isi dunia tu mendorong kita, dengan makna harapan kita untuk nak dapat apa yang dijanjikan daripada suatu amalan, dia mendorong kita untuk beramal. Mana? Malah berasa nak berzikir pagi ni, ngatuk mata sangat ni. Semayang subuh berjemaah dah. Ingat hadis Nabi kata, siapa yang semayang subuh berjemaah, kemudian dia tak bangkit, dia terus berzikir sehinggalah terbit matahari sekadar segala. Dalam hadis tak sebut sekadar segala. Bila Nabi kata terbit matahari, dia bangun semayang 2 rakaat, maknanya terbit matahari selepas sekadar segala. Lepas waktu syuruk, lebih kurang 16 ataupun 20 minit selepas waktu syuruk tu, dia bangun semayang 2 rakaat. Nabi kata, kanat lahu mislu ajri al-umrati wal haji tamatan. Dia akan dapat seumpama pahala mengerjakan haji dan umrah yang sempurna.
Yang sempurna. Nak pergi umrah berapa ribu lah ni? 10,000 lah ni. Nak buat haji lah ni berapa ribu ingat? Daftar tahun ni bila kota kita akan ada? Kalau daftar tahun 2023, insya-Allah akan boleh pergi haji tahun 2222. Waktu tu jadi baja dah. Duduk dalam buah nyo dah waktu tu. Kalau buat rajuang, bolehlah rajuang tu kena bayar penuh 33,000 nak pergi buat haji lah ni. Kalau pergi dengan package 48,000 hak paling murah. Bagi umat Nabi Muhammad, Tuhan buka peluang untuk pergi haji tiap-tiap hari. Untuk pergi umrah tiap-tiap hari. Bila ingat gitu, tak jadi rugi. Kalau aku tak zikir rugi ni. Aku tak orang nak zikir seorang, aku cari majlis-majlis yang ada zikir. Untuk ambil kekuatan daripada orang lain. Padahal tak tahu mana. Lepas pada kita semayang, wirid-wirid, habis pukul apa wirid dia ni? 6.25. Dah. Sekarang 6.25 dah. 6.25, 6.24. Mana wirid pagi habis 6.25. Tambah lagi baca Quran dengan selawat dengan berzikir, tak sampai sejam pun. Learning waktu syuruk Terengganu 6.55 je. 20 minit je lepas pada tu. Tunggu 16 minit lepas pada tu pula sekali lagi boleh pahala pergi Mekah buat haji dan juga umrah yang Nabi kata sempurna. Ini tawaran untuk umat Nabi Muhammad kerana bertuahnya kita jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang panggil ar-raja, harapan kita. Fi azimi sawabillah, harapan kita pada besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala, wa husni wa ma wa'ada, dan cantiknya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Min anwa'il karamah, daripada pelbagai jenis anugerah. Anugerah yang berupa pengampunan, anugerah yang berupa orang kata penjagaan, anugerah yang berupa orang kata rezeki, anugerah yang berupa dunia, anugerah yang berupa akhirat. Banyak sangat bila kita taat kepada Tuhan. Setiap kali lepas sembahyang, Nabi kata siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah pula satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, cukup jadi 100 kali, Nabi kata akan diampun dosa-dosa dia sekalipun sebanyak buih di lautan. Nak tinggal saja-saja gitu. Mana kalau kita tahu ni, kita akan bermotivasi untuk beribadat kepada Allah. Ni kita belajar ni, bukan saja-saja ni. Maknanya orang yang menuntut ilmu, orang yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan dia untuk nak masuk syurga. Syurga tu bukan untuk nak masuk Uniza, nak masuk ni, masuk syurga. Kalau kita tak meletakkan diri kita untuk menerima anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu kepada motivasi. Pertamanya kita perlu kepada ar-raja. Kerana itu amal orang yang ada ilmu beza dengan amal orang yang tak ada ilmu. Amal orang yang berilmu, masya-Allah, amalan dia tu setiap inci amalan dia tu, orang kata dia jaga. Kalau salah sikit je Allah menyesal sangat-sangat, terus istighfar kepada Allah dan sebagainya. Tapi orang tak ada ilmu selamba je, semayang pun orang kata tamak ninah pun tak juru hara kadang-kadang. Jadi puasa orang yang ada ilmu dengan puasa orang tak ada ilmu beza. Orang tak ada ilmu kadang-kadang dia pun sia-siakan begitu dia puasa. Kemudian bila hari raya dia nyanyi, ini hari raya dia nyanyi, lebih dia dah pula daripada orang lain. Siap panggil orang tahfiz lagi. Tak ada satu tengok dalam YouTube tu, dia panggil budak tahfiz, dia joget depan tu, kata memang tak juru hara dia ni. Nganjur tu dipanggil orang tahfiz, joget untuk nak buka puasa hari raya. Astagfirullahalazim. Jadi sedangkan puasa tu, Tuhan kata fa innahu li, puasa dia tu puasa aku, wa ana ajzi bih, tapi dipersia-siakan begitu saja. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Ini kita kena daki permulaannya aqabatul ilmi ni. Jadi kita kena ada motivasi yang berupa ar-raja wa tazakkuri zalika, dan ingat kepadanya. Sa'iqun, sesuatu yang menolak dia, yasuquha, yang menolak dia, fayab'atsuha 'ala ta'ah, yang akan membangkitkan dia kepada ketaatan.
membangkitkan dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Wa yuharrikuha, yang akan menggerakkan dia. Lidzalika wa yunashshituha, yang akan mencergaskan dia untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang keduanya wal khaufu, iaitulah bimbang. Kebimbangan, takut. Hak tadi harap, hak yang kedua ni takut. Min alimi iqabillahi azza wa jal. Makna alim, kita kata seksanya, azabnya, balasan Allah azza wa jal. Wa su'ubatin, dan payahnya, susahnya. Ma au'ada, apa yang Allah janjikan dengan janji buruk apabila ianya menimpa kita. Apa dia? Min anwa'il uqubah, daripada pelbagai jenis uqubah. Uqubah, balasan, hukuman dalam kubur, di padang mahsyar, dalam neraka, macam-macam jenis balasan. Ada yang dibelenggu, ada yang dipatuk oleh binatang yang berbisa, ada yang dikapak oleh malaikat, yang disugung muka dia ke dalam api. Allah. Bila kita genuh waktu, tak berani mana kita nak buat maksiat. Tak buat maksiat itu adalah ibadat. Tak buat maksiat itu adalah ibadat. Bahkan tak buat maksiat itu lebih besar nilainya di sisi Allah daripada melakukan ibadat. Sabar dalam melaksanakan ibadat akan diberi 600 darjat. Sabar daripada melakukan maksiat akan dianugerahkan 900 darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ada khauf dan raja. Maksud dia untuk mendorong kita buat dan untuk mendorong kita tinggal. Di situ kita ada kekuatan buat ketaatan, tinggal maksiat, benda yang diharamkan oleh Tuhan. Wal ihanah, kehinaan. Orang ahli maksiat ni atas dunia pun hina dah. Dikutuk oleh malaikat, tidak disukai oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kata binatang pun kutuk dia bila seseorang itu buat maksiat. Sebab apa? Sebab dia lawan kepada Tuhan, seru kepada sekalian alam. Kerana kita deraka kepada mak kita, maka hidup kita tak ada berkat. Bila kita makan riba, kita diisytihar perang oleh Tuhan. Jadi benda-benda ni akan menakutkan kita dan ini menghalang kita daripada kita jatuh dalam perkara yang dimurkai oleh itu. Jadi perjalanan kita akan seterik. Kita untuk beribadat kita bersemangat, untuk nak buat maksiat kita takut. Andai kata kalau kita tersalah buat maksiat, cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan. Ini orang yang nak jadi ahli ibadat. Baik. Huna zajirun, di sini ada zajir. Zajir maknanya yang menegah. Yang menegah. Yazjuruha, yang akan menegah seseorang itu anil maksiyah, daripada melakukan maksiat. Wajujannibuha, yang akan menjauhkan seseorang. Ni kembali kepada an-nafsu ni, menjauhkan seseorang. Wa yafturuha, yang akan melemahkan seseorang. Makna yang akan menyelemahkan nafsu anzalika, daripada itu apa? Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi aqabatul bawa'ith, dan ini namanya aqabah al-bawa'ith, pendorong. Kita kena usahakan supaya kita dapat dorongan tadi. Makna bila kita nak guna kita dengar sekejap, dia mari kekuatan selalu. Barulah ibadat kita tu ibadat yang meningkat dari segi kualiti dia dan juga kuantiti dia. Fahtada ila qat'iha, maka dia perlu untuk melewatinya, untuk mengatasinya bihadzaini az-zikrai, bukan zikrai, mazkuraini, dengan dua apa yang disebut ini, iaitulah al-khaufu war-raja. Fa akhadha fiha ay fa syara'a fiha bi husni taufik, maka dia masuklah ke dalamnya, dengan makna dia mula mendakinya, mendaki aqabah al-bawa'ith ini bi husni taufik, dengan taufik yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi husni taufik ay bi taufiqil hasan. Ini orang panggil idafah sifat kepada mausuf, idafah sifat kepada. Jadi kita kena sedar bila kita ada motivasi, sebenarnya itu anugerah daripada Allah. Kita berusaha sehingga kita memiliki motivasi untuk beribadat, itu juga taufik daripada Allah.
kita tak terlepas daripada anugerah Allah. Yang tak sepatutnya kita kufuri, yang sepatutnya kita kena syukuri. Faqata'aha, maka dia pun dapat mengeraknya, dapat melewatinya, dapat mengatasinya. Bila dia berjaya mendaki Aqabah Bawa'is ini, maka hati dia, orang kata, mempunyai motivasi yang tinggi untuk taat kepada Allah, untuk tinggal maksiat kepada Allah. Dia dah menghampiri destinasi tu. Dah menghampiri destinasi. Sikit lagi masa dia akan cerita ni satu, sehingga kita akan nampak dengan jelas bagaimana cara untuk kita berjalan menuju kepada Allah. Berjalan menuju kepada Allah ni mana apa? Mana apa berjalan menuju kepada Allah? Dia sebut berjalan menuju kepada Allah. Apa benda makna dia? Orang tanya. Mana dia tahu? Berjalan menuju kepada Allah maknanya kita latih diri untuk taat kepada Allah. Sehinggalah kita benar-benar menjadi orang yang terlatih, dan ketaatan itu menjadi sifat kepada kita. Sampai ke hadrat Allah makna apa? Berjalan menuju kepada Allah, kemudian sampai ke hadrat Allah makna apa? Sampai ke hadrat Allah. Mana benda tak? Tadi latih diri untuk nak jadi hamba Allah. Sampai ke hadrat Allah. Tadi berjalan menuju kepada Allah maknanya latih diri untuk nak jadi hamba Allah. Tu taat kepada Allah, taat yang sebenar ni, zahir dan juga batin. Dia lepas daripada dia berjalan menuju kepada Allah, dia pun sampai ke hadrat Allah. Sampai kepada Allah. Mana sampai kepada Allah? Maknanya dia betul-betul jadi hamba zahir dan juga batin. Hati dia tunduk kepada Allah, zahir dan juga batin. Syariat zahir tertunai, syariat batin tertunai. Dan hati dia tak akan sayang melainkan benda yang disayangi oleh Allah. Hati dia tak akan benci melainkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa sahaja yang Tuhan sayang, dia sayang. Apa sahaja yang Tuhan benci, dia benci. Apa sahaja yang Tuhan suruh, dia nak buat. Apa sahaja yang Tuhan larang, dia tak nak buat. Ini makna dia dengan Tuhan dia sama. Apa yang Tuhan nak, dia nak. Apa yang Tuhan tak mahu, dia tak mahu. Kehendak dia dengan kehendak Tuhan sama. Ni kalau hamba yang seumpama ini, inilah hamba yang paling disayangi oleh Tuhan dia. Kalau kita pekerja kita, kalau kita kata A, dia kata A, kita kata B, sayang kita berdecung naik pakak dia. Ni kita kata A, dia kata B. Kita suruh buat, dia tak buat. Kita suruh buat surat, apa sudah dia tak buat surat, sebagai contohnya. Dah lama bahasa sungguh hidup benda lain. Orang suruh buat surat, hidup nyapu sapuh. Padahal nyapu sapuh ada dah tu kan nyapu tu. Ataupun orang suruh buat surat tuju kepada institusi, dia buat surat kasih. Surat lain, tak ada kena-kena. Ini hamba yang tak selari kehendak dia dengan Tuhan. Makna orang yang sampai ke hadrat Tuhan, orang yang kehendak dia selari dengan kehendak Tuhan. Lagi menepati, lagi dekat dia dengan Tuhan. Lagi jauh dia daripada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita ke destinasi itu sebelum daripada kita mati. Mungkin ni tak sampai lagi, tapi kita ada iradah, ada kehendak untuk nak sampai ke situ. Yang tinggalnya kita kena usahakan, sebab sesuatu ni sesuatu yang mahal. Kalau kita tak usaha, kita tak akan dapat. Bila kita usaha, barulah kita akan dapat, baru akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca situlah. Falamma faragha min hadza kullihi hasalat lahu ibadah. Kan? Falamma faragha minha falamma faragha minha raja'a ila al-iqbal 'ala al-ibadah. Itu di situlah. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada Ada kita berarti situ. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع آل قطر أنس وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش السعب. فالحمد للإله في البدء والتناهي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. تقبل الله منكم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان. يا قي سيد ولدي عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم.